जय श्री कृष्ण। छेल्ले आपणे लास्ट लेक्चर में सांद्रता कोष एटले शुं ए भण्या हता। आज आपणे सांद्रता कोषना पोटेन्शियल गणवानो दाखलो गणी अने त्यांथी पाछुं पुनरावर्तन करीए। तो सांद्रता कोष एटले आपणे एवुं शीख्या कि समान अर्धकोष लई एना क्षारनी जुदी जुदी सांद्रता धरावता द्रावणमां जो अर्धकोषोने जोड़ी अने बीज रासायणिक कोष रचवामां आवे तो आ बीज रासायणिक कोष रासायणिक ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जामां रूपांतर करी शके। आ बीज रासायणिक कोषमां जे इलेक्ट्रोननुं वहन थाय छे अथवा तो विद्युत प्रवाह वहे छे ए फक्त सांद्रताना तफावतना संतुलन माटे वहे छे एटले आवा कोषने सांद्रता कोष कहेवामां आवे। आनी कुल प्रक्रिया लखीए तो संपूर्ण रेडॉक्स प्रक्रिया ना थाय परंतु सांद्र द्रावणथी मंद द्रावण तरफ आयनोनुं वहन थतुं होय एवी कुल प्रक्रिया जोवा मळे एटले आवा कोषने सांद्रता कोष कहेवामां आवे। त्यारे पण आपणे शीख्या कि डाबी बाजू मंद द्रावण एटले के एनोड लेवामां आवे अने जमणी बाजू सांद्र द्रावण एटले के केथोड लेवामां आवे। टूंकमां मंद द्रावण होय ए एनोड तरीके वर्ते अने सांद्र द्रावण होय ए केथोड तरीके वर्ते। मंद द्रावण धीमे धीमे सांद्र थतुं जशे, सांद्र द्रावण धीमे धीमे मंद थतुं जशे। ज्यारे बंने सांद्रता समान थशे त्यारे कोष कार्य करतो बंध थशे, त्यारे कोष पोटेन्शियल शून्य थशे। तो हवे आपणे धारो के एवो एक दाखलो आप्यो छे के जेमां आपणे सांद्रता कोषनो पोटेन्शियल गणवानो छे। जिंक ने जिंक सल्फेटना 0.05 मोलर द्रावणमां डूबाड़ी एक प्रमाणित अर्धकोष बिन प्रमाणित अर्धकोष रचेलो छे। आ ज रीतना बीजा पात्रमां जिंक सल्फेटना 0.5 मोलर द्रावणमां जिंकनो विद्युत द्रव डूबाड़ी अने एक बिन प्रमाणित अर्धकोष रचेलो छे। हवे बंनेने एक क्षार सेतु वडे जोडवाथी जे सांद्रता कोष रचाय एनो पोटेन्शियल गणो, आवो आपणने क्वेश्चन पूछेलो छे। तो हवे सांद्रता कोषनो प्रमाणित पोटेन्शियल E0 सेल 0 थाय कारण के डाबी बाजू अने जमणी बाजू बंने अर्धकोष समान छे एटले प्रमाणित EMF E0 केथोडमांथी E0 एनोड बाद करो तो -0.76 माइनस -0.76 एटले -0.76 प्लस 0.76 इज इक्वल टू 0 एटले E0 सेल 0 थशे। हवे नल समीकरण प्रमाणे आपणे आम लखी शकीए E सेल बराबर E0 सेल 0 होवाथी -0.059 अपॉन n लोगेरिथम ऑफ निपज अपॉन प्रक्रियकनी सांद्रता। तो जो कुल प्रक्रिया लखीए तो डाबी बाजू 0.5 मोलर सांद्रता धरावतुं जिंक +2 नुं द्रावण आवे अने जमणी बाजू 0.05 मोलर सांद्रता धरावतुं जिंक +2 नुं द्रावण आवे। तो अहीं जमणी बाजूनी एटले के निपजनी सांद्रताने लखीए तो 5 × 10⁻² मोलर अने अपॉन 5 × 10⁻1 मोलर आ बे किंमत अहींया मूकता अने n नी किंमत अहींया 2 मूकता जे सादरूप आवे हवे होमवर्क में कर नाखजो तो कोष पोटेन्शियल की कीमत तमने 0.0295 वोल्ट मळशे। तो आ रीतना गमे त्यारे जो सांद्रता कोष आपी दीधो होय तो खास एक आ ध्यान राखवानुं के E0 सेल की कीमत 0 थशे। बाकीनुं नंद समीकरण में जे रीतना आपणे कीमत मूकीए छीए लखवानी अने कुल प्रक्रिया खास ध्यान राखवानुं के संपूर्ण रेडॉक्स प्रक्रिया नहीं थाय। जिंक जिंक उड़ी जशे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उड़ी जशे एटले फक्त आयनोना सांद्रतानो तफावतवाળી प्रक्रिया तमने मळशे। एनी किंमत अहीं मूकी अने नल समीकरणना आधारे आ रीतना सांद्रता कोषनो पोटेन्शियल गणी शकाय। आवो दाखलो टेक्स्टबुकमां ना आपेलो होय तो कंई वांधो नहीं, आपणे प्रेक्टिस माटे एक वधारानो गण्या। छेल्ले सांद्रता कोषनी लाक्षणिकतामां मैं तमने लखाव्युं हतुं के E0 सेलनुं मूल्य 0 होय एटले ओवरऑल आखा कोषनो पोटेन्शियल अन्य गेल्वेनिक कोषनी सरखामणीए ओछो थाय। तो आज आ दाखलो गणीने आपणे टेली कर्युं के सांद्रता कोषनो पोटेन्शियल प्रमाणमां अन्य गेल्वेनिक कोषनी सरखामणीए ओछो छे। આવી જ રીતના હવે માનો કે નલ સમીકરણમાં ક્યારેક એવું કરે કે કોષનો પોટેન્શિયલ તમને આપી દે પણ એનોડ અને કેથોડ સાથે સંકળાયેલા કોઈ એક દ્રાવણની સાંદ્રતા ના આપે તો તમે વીજ રાસાયણિક કોષમાં બે અર્ધકોષમાંથી કોઈ પણ એક અર્ધકોષની સાંદ્રતા ના જાણતા હોય તો એ સાંદ્રતાની ગણતરી પણ કોષ પોટેન્શિયલ એટલે કે નલ સમીકરણ ઉપરથી ગણી શકો। ખાસ કરીને મોટે ભાગે એસિડની સાંદ્રતા અજ્ઞાત આપી અને pH ગણવાનો દાખલો પૂછી શકે। એટલે એક દાખલાની પ્રેક્ટિસ આપણે એવી કરીએ કે ટીનનો અર્ધકોષ એસએનનો અર્ધકોષ અને હાઇડ્રોજનના અર્ધકોષને જોડેલા છે। SN2SN+2 ક્ષાર સેતુ HCl अथवा तो कोईपण एसिडનું द्रावण हाइड्रोजन और प्लेटिनम आ बे अर्धकोषने जोड़ीने एक बीज रासायणिक कोष रचेलो है। 298 केल्विन तापमाने आ कोषनो पोटेन्शियल आपणे रकममां आपी दीधो कि 0.096 वोल्ट है। टीनना अर्धकोषनो प्रमाणित रिडक्शन पोटेन्शियल आपी दीधो -0.14 वोल्ट है।
ટીનના દ્રાવણની SN+2ની સ્ટેનસની સાંદ્રતા આપી દીધી 0.05 મોલર છે. તો હવે આ સાંદ્રતા નથી આપી અને રકમમાં આપણને પૂછ્યું તો આ HClના દ્રાવણની અથવા એસિડના દ્રાવણની pH ગણો. તો હવે નટ સમીકરણનો ઉપયોગ કરીને જ ગણી શકાય. E સેલ આપી દીધું, E0 સેલ આપણે ગણી શકીએ. પ્રક્રિયાના રેડોક પ્રક્રિયાના ઇલેક્ટ્રોનના વિનિમયની સંખ્યા આપણને ખબર છે. ટીનની સાંદ્રતા આપેલી છે એટલે હવે આ H+ની સાંદ્રતા આપણને ગણવાની કીધી છે. H+ની સાંદ્રતા આપણને pHના ફોર્મમાં ગણવાની કીધી છે. માનો કંઈ H+ ન હોય અને અન્ય કોઈ દ્રાવણ હોય તો એમ કહી દઈએ કે કેથોડ સાથે સંકળાયેલા આયનના દ્રાવણની સાંદ્રતા ગણો. એટલે સાંદ્રતા ગણો એમ પૂછે તોય ભલે, અને એસિડ આપ્યો હોય તો એટલે કે આ હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ આપ્યો હોય તો pH ગણવાનો દાખલો પૂછી શકે. તો હવે આપણે કુલ પ્રક્રિયા લખીએ તો આ પ્રક્રિયા આમ થશે SN + 2H+ gives SN+2 + H2. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય 2નો થશે. હવે નટ સમીકરણ જો લખીએ તો E સેલ E0 સેલ -0.059/2 લોગેરિધમ ઓફ SN+2ની સાંદ્રતા મલ્ટીપ્લાઇડ બાય હાઇડ્રોજનનું પ્રેશર. પણ એક બાર છે એટલે આપણે એને ન લખીએ તો પણ ચાલે, અપોન H+નો સ્ક્વેર. ખાસ આ તત્વ યોગમિતિ ધ્યાનમાં રાખવી. હવે E સેલની વેલ્યુ આપણને રકમમાં આપી દીધી હતી 0.096 વોલ્ટ. E0 સેલ આપણે ગણી શકીએ. કેથોડનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ માઇનસ એનોડનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ, પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન અર્ધકોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ શૂન્ય સ્વીકારવામાં આવે એટલે આમાંથી આ બાદ કરો તો 0.14 વોલ્ટ પ્લસ મળે. એટલે E0 સેલ આ કોષનો પ્રમાણિત EMF 0.14 વોલ્ટ થાય. આ બિન પ્રમાણિત કોષનો પોટેન્શિયલ આપણને રકમમાં આપેલો છે 0.096 વોલ્ટ -0.0295 લોગેરિધમ ઓફ SN+2ની સાંદ્રતા 5 × 10⁻²² અપોન H+નો વર્ગ. હવે આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો આમ લખી શકીએ log 5 × 10⁻² અપોન H+નો વર્ગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.14 -0.096 ડિવાઇડેડ બાય 0.0295. હવે વળી પાછું અહીંયા આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો log 5 × 10⁻² ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1.3010. પછી આ ભાગાકાર છે એટલે માઇનસ log H+ અને 2 આગળ લઈ લઈ તો -log H+ ને pH કહેવાય, અને 2 આગળ આવે એટલે આનું સાદુરૂપ આટલાનું ડાબી બાજુનું સાદુરૂપ આટલું થાય -1.3010 પ્લસ ટ્વાઇસ pH ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બધાનું સાદુરૂપ 2.792 આવે. તો હવે pH ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.792 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે 1.396 આવે. 7 કરતાં ઓછી pH છે એટલે એસિડિક pH છે એટલે આપણો જવાબ સાચો હોવાની શક્યતા વધી જાય. તો આમ આવી રીતના જો આપણને pH ગણવાનો દાખલો કહીએ તો નટ સમીકરણની મદદથી અથવા તો કોષ પોટેન્શિયલની મદદથી અજ્ઞાત એસિડિક દ્રાવણની pH ગણી શકાય છે. પાછું રિપીટ કરું છું કે pH શબ્દ ના વાપરે તો આમે કહી શકીએ કે અહીંયા ધારો કે મેં કોપરનો અર્ધકોષ જોડેલો છે તો અહીંયા Cu+2 થી Cu જે અર્ધકોષ જોડીને પોટેન્શિયલ આવતો એ માપી લ્યો તો ઓટોમેટિકલી અહીંયા તમારે છેદમાં Cu+2ની સાંદ્રતા કરતાં બને અને જે આવે એ જવાબ લખી નાખો. એટલે ટૂંકમાં નટ સમીકરણની મદદથી આપણે અત્યાર સુધી સાંદ્રતા આપી હોય તો પોટેન્શિયલ ગણતા હતા. હવે ક્યારેક આવો દાખલો આપે કે કોષનો પોટેન્શિયલ આપી દે અને બેમાંથી એક અર્ધકોષની સાંદ્રતા અજ્ઞાત રાખીને એમ કહી દે સાંદ્રતા ગણો. તો હવે આ દાખલાને પાછો એક વખત જોઈ લેજો. મોટે ભાગે તો સાંદ્રતાને બદલે મેજોરિટી તો આ હાઇડ્રોજન અર્ધકોષ જોડી અને એના દ્રાવણની pH ગણવાના દાખલા વધારે પૂછાય છે. છતાંય એકાદ વખત ટ્રાય કરવાની. આપણી બુકમાં જે દાખલા આપ્યા હોય એમાં કોઈ પણ એક દાખલો નટ સમીકરણના પોટેન્શિયલનો ગણવાનો હોય એમાં શું કરશો કે જવાબ હોય એ જવાબને રકમમાં લઈ લ્યો. 2 અર્ધકોષમાંથી આ 2ની સાંદ્રતા આપી હોય એમાંથી એકની સાંદ્રતાને તમારી મેળે અજ્ઞાત રાખી લ્યો. જે જવાબ છે એને રકમ બનાવી નાખો, કોષ પોટેન્શિયલને રકમમાં લઈ લ્યો, બેમાંથી એક સાંદ્રતાને અજ્ઞાત ગણી લ્યો, પછી જે જવાબ આવે એ જોઈ લ્યો તો અહીંયા ટેલી થાય છે કે નહીં. દાખલા તરીકે આપણને સ્વાધ્યાયમાં 3.5 નંબરમાં 4 દાખલા આપ્યા છે. 4 દાખલા તમે ગણ્યા હોય તો કોઈ પણ એક પેલો દાખલો ધારો કે લઈ લીધો તો એનો જવાબ છે એ હવે રકમમાં લઈ લ્યો, કોષ પોટેન્શિયલ રકમમાં લઈ લ્યો અને આ બેમાંથી એકની સાંદ્રતા જે રકમમાં આપી છે અજ્ઞાત રાખી દો.
અને પછી ટ્રાય કરો તો જે આપણને સાંદ્રતા આવવી જોઈએ એનો જવાબ તમને મળી જશે. એટલે આ દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો સ્વાધ્યાયના 3.5 દાખલામાંથી પહેલો દાખલો પાછો ગણી લેજો. હું શું બોલું છું, એમાં તમને 2 સાંદ્રતા આપી છે અને તમે કોષ પોટેન્શિયલ ગણો છો, તમે ગણી લીધો. હવે આજે એમ કરો કે આ કોષ પોટેન્શિયલને રકમમાં લઈ લો અને 2માંથી એક સાંદ્રતાને અજ્ઞાત રાખો અને પછી પાછો આ રીતના આખો દાખલો ગણી લ્યો. સાંદ્રતાનો જવાબ જે એમાં આપ્યો છે આવી જવો જોઈએ. તો એ બાને તમારે પ્રેક્ટિસ થઈ જશે. તો સાંદ્રતા કોષનો પોટેન્શિયલ આપણે ગણ્યું, પીએચની ગણતરી કરી. હવે કેટલીક વાર એવું બને કે વીજરાસાયણિક કોષ અથવા તો જે તમને અર્ધકોષ સાથેની પ્રક્રિયા આપી હોય એમાં અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષાર બનતો હોય એવી કોઈ પ્રક્રિયા હોય તો અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષારનો દ્રાવ્યતા ગુણાકાર એટલે સંતુલન અચળાંક થાય. તો આપણે આગળ એવું ભણ્યા હતા કે નંદ સમીકરણની મદદથી સંતુલન અચળાંક ગણી શકાય. તો જો આવી રીતના પ્રક્રિયા સાથે અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષારનું નિર્માણ જો સંકળાયેલું હોય તો એવી પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક એટલે દ્રાવ્યતા ગુણાકાર કેએસપી થાય. તો જો સંતુલન અચળાંક ગણી શકાતો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એ કેએસપીનું મૂલ્ય પણ ગણી શકાય. અથવા તો પાણી જો સર્જન પામતું હોય કોઈ એક અર્ધકોષમાં પ્રક્રિયા દરમિયાન તો આ દાખલો એવો આવી શકે કે પાણીનો આયનિક ગુણાકાર એ મેળવી શકાય. એટલે એ નવો પ્રશ્ન ન થયો, સંતુલન અચળાંક ગણી શકાય એમાં જ આવી ગયું કે જો સંતુલન અચળાંક અલ્પદ્રાવ્ય ક્ષાર માટે લેતા હોય તો દ્રાવ્યતા ગુણાકારની ગણતરી થઈ શકે. પાણી માટે જો આપણે સંતુલન અચળાંક લેતા હોય તો એમ કહેવાય કે પાણીનો આયનિક ગુણાકાર 1 × 10⁻14 છે. એ આપણે જો ઓન પેપર સાબિત કરવું હોય તો આ વીજ રસાયણની મદદથી સાબિત કરી શકીએ. તો અત્યારે આપણે દ્રાવ્યતા ગુણાકાર ગણવાના 1-2 દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરીએ. તો ધારો કે એવો એક દાખલો આપણને આપેલો છે કે Ag + I- ગીવ Agi + ઇલેક્ટ્રોન E0 એ પ્રક્રિયાનો 0.152 વોલ્ટ આપેલો છે. Agમાંથી Ag+1 વત્તા ઇલેક્ટ્રોન આ જે ઓક્સિડેશન અર્ધ પ્રક્રિયા આપેલી છે એનો પોટેન્શિયલ -0.80 વોલ્ટ આપેલો છે. તો હવે આ 2 ડેટા જે આપ્યા એ ડેટાના આધારે આપણને એમ કીધું કે એજીઆઈનો કેએસપી ગણો. આ 2 વસ્તુ આપણને રકમમાં આપી દીધી છે. પહેલી પ્રક્રિયાનો ઈએમએફ આપી દીધો છે, બીજી પ્રક્રિયાનો ઈએમએફ આપી દીધો છે અને હવે એમ કીધું કે એજીઆઈનો કેએસપી ગણો. તો હવે એજીઆઈનું આયનીકરણ થાય એ પ્રક્રિયાના સંતુલન અચળાંકને એનો કેએસપી કહેવાય. એટલે એજીઆઈનો કેએસપી એટલે શું થાય, કેએસપી બરાબર Ag+ ની સાંદ્રતા ગુણ્યા I- ની સાંદ્રતા. એટલે હવે આ કુલ પ્રક્રિયા માટે આપણે જે સંતુલન સ્થપાયેલું હોય એનો સંતુલન અચળાંકને આપણે દ્રાવ્યતા ગુણાકાર કહીએ. તો હવે અત્યારે જો હું આ ઉપરની પ્રક્રિયા જોઉં બંને, તો પેલી પ્રક્રિયામાં એજીઆઈ જમણી બાજુ છે, આપણે અહીંયા એજીઆઈ ડાબી બાજુ લઈ આવવાનું છે. Ag+ જમણી બાજુ છે અને I- જમણી બાજુ લેવાનું છે. તો હવે હું જો આ પ્રક્રિયાને -1 વડે ગુણી નાખું અને પછી સરવાળો કરી નાખું તો આખી પ્રક્રિયાનો જે સરવાળો થાય આવો આવી જશે. Ag ઉડી જશે, ઇલેક્ટ્રોન ઉડી જશે, એજીઆઈ આ બાજુ આવી જશે. તો એજીઆઈ ગીવ્સ Ag+ I- થાય. તો હવે આ બંને પોટેન્શિયલનો સરવાળો કરી નાખું તો પોટેન્શિયલનો સરવાળો -0.952 થશે. આ બેનો સરવાળો કરું તો આ કિંમત આપણે અહીંયા -1 વડે ગુણું એટલે અહીંયા મેં - વડે ગુણ્યું. આ છે એ તો ઓલરેડી -0.80 વોલ્ટ જ આપેલું હતું. એટલે કુલ પ્રક્રિયાનો સરવાળો ઈએમએફનો જો કરીએ તો -0.952 વોલ્ટ થાય. હવે આ પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક ગણો એને કેએસપી કહેવાય. એટલે હવે જો આ પ્રક્રિયાના સંતુલન અચળાંકને કરતાં બનાવીએ નંદ સમીકરણ પ્રમાણે તો log કેએસપી બરાબર E0 સેલ ગુણ્યા n/0.059 થાય. આ બધાનું સાદુરૂપ આપો તો -16 પોઈન્ટ સમથિંગ થાય. -16 એટલે જ્યારે એન્ટીલોગ જોવાનો આવે ત્યારે 12માં ફેરવવું પડે એટલે 12 17 પોઈન્ટ સમથિંગ થાય. એટલે હવે કેએસપી જો આનો એન્ટીલોગ જોઈ લ્યો તો ઓલમોસ્ટ 7 પોઈન્ટ સમથિંગ × 10⁻⁻17 થાય. તો આવી રીતના કેએસપી ગણવું હોય તો ઈએમએફ અથવા તો કોષ પોટેન્શિયલના આધારે ગણી શકાય અથવા તો નંદ સમીકરણના આધારે આ આપણે કેએસપી દ્રાવ્યતા ગુણાકારની ગણતરી કરી શકીએ. આમાં એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન 1 ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય થતો હતો, આ પ્રક્રિયા દરમિયાન 1 ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય થતો હતો અને કુલ પ્રક્રિયાનો આપણે સરવાળો કરવો હતો તો સરખા ઇલેક્ટ્રોન હતા એટલે મેં આઈએમએફને સરવાળો કરી નાખ્યો. બાકી આની પહેલાં એકવાર આપણે ભણ્યા હતા કે કોષ પોટેન્શિયલ એ માત્રાત્મક ગુણધર્મ નથી.
એટલે હવે તમારે જો આને સરવાળા બાદબાકી કરવા હોય તો કોસ પોટેન્શિયલનો સીધો સરવાળા બાદબાકી ના થઈ શકે. તમારે આને ડેલ્ટા G0માં ફેરવવું પડે, માઇનસ એન E0 સેલ ગુણ્યા એફ. આને ડેલ્ટા G0માં ફેરવવું પડે, માઇનસ એન E0 સેલ ગુણ્યા એફ. પછી આ કુલ પ્રક્રિયાની ડેલ્ટા G0 માઇનસ એન ગુણ્યા E0 સેલ ગુણ્યા એફ. હવે આ બેયનો સરવાળો કરીને જે ડેલ્ટા G0 આવે એના ઉપરથી E0 સેલ ગણવાનું આવે. પણ આમાં એન એક છે, ફેરાડે અચળાંક છે. આમાં એન એક છે, ફેરાડે અચળાંક છે. આમાં પણ આપણે એક ઇલેક્ટ્રોનના વિનિમયની સંદર્ભથી જ ગણીએ છીએ. એટલે આમાં ડાયરેક્ટ મેં કોસ પોટેન્શિયલના સરવાળા બાદબાકી કરી નાખ્યા. પણ ઘણીવાર એવું બને કે અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય થતો હોય, અહીંયા 3 ઇલેક્ટ્રોનનો ને અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોનનો જ વિનિમય થતો હોય, તો ક્યારેય તમારે કુલ પ્રક્રિયા લખતી વખતે જો ઇલેક્ટ્રોનના વિનિમય અલગ અલગ હોય તો કોસ પોટેન્શિયલનો સરવાળો ડાયરેક્ટ નહીં કરવાનો. આને ડેલ્ટા G0માં ફેરવી નાખવાનું, આને ડેલ્ટા G0માં ફેરવી નાખવાનું અને પછી ડેલ્ટા G0 મેળવી અને E0 સેલ ગણવાનો. પણ આપેલા દાખલામાં તમે ડેલ્ટા G0માં ફેરવો કે ન ફેરવો, કુલ સરવાળો એટલો ને એટલો જ થશે. એટલે અત્યારે આપણે સગવડતા ખાતર મુક્ત ઉર્જામાં ફેરફારમાં ફેરવું નથી. પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે કેટલીક વાર E0 સેલનો સરવાળો બાદબાકીથી આ સરવાળો આવે એ જુદો આવે. એટલે સાચી મેથડ આ ના થાય કોસ પોટેન્શિયલના સરવાળા બાદબાકી કરવાની. સાચી મેથડ આને મુક્ત ઉર્જાના ફેરફારમાં ફેરવી અને પછી E0 સેલ મેળવવાની થાય. હમણાં 5 મિનિટ પછી હું એવો એક દાખલો તમને ગણાવીને સમજાવું છું. આ પ્રમાણે આપણે KSP ગણવાનો બીજો દાખલો ગણીએ તો એમાં આવી રીતના 2 અર્ધકોષને જોડી વીજ રાસાયણિક કોષ રચેલો છે. આયોજન એવું કરેલું છે કે એક અર્ધકોષમાં લેડ સલ્ફાઇડનું સંતૃપ્ત દ્રાવણ આપેલું છે અને આપણને પ્રશ્ન એમ પૂછેલો છે કે 298 કેલ્વિન તાપમાને લેડ સલ્ફાઇડના KSPનું વેલ્યુ ગણો. જે 2 અર્ધકોષને જોડેલા છે, 2 અર્ધકોષ લેડ +2ના જ છે. એટલે એનો મતલબ કે આપણને એક સાંદ્રતા કોષ આપેલો છે અને આ સાંદ્રતા કોષનો ઉપયોગ કરી અને દ્રાવ્યતા ગુણાકાર ગણો, આવો પ્રશ્ન આપણને પૂછેલો છે. ડેટામાં આપણને આ વીજ રાસાયણિક કોષનો પોટેન્શિયલ આપી દીધો છે 0.413 વોલ્ટ. એટલે આ આખી દાખલાની રકમ આવી છે કે આપેલા વીજ રાસાયણિક કોષનો 298 કેલ્વિન તાપમાને પોટેન્શિયલ 0.413 વોલ્ટ છે. તો આ વીજ રાસાયણિક કોષ સાથે સંકળાયેલા લેડ સલ્ફેટના સંતૃપ્ત દ્રાવણનો જે દ્રાવ્યતા ગુણાકાર છે એ ગણો. તો હવે અત્યારે આપણે જો નટ સમીકરણની મદદથી આનો ઉકેલ મેળવવા માંગીએ તો ડાબી બાજુ એ નોડ આપેલું છે Pbમાંથી Pb+2, જેમાં લેડ +2ની સાંદ્રતા આપણને ખબર નથી. એના આધારે જ મિત્રો આપણે KSP ગણવાનો થશે. જમણી બાજુ Pb+2માંથી લેડ, અહીં Pb+2ની સાંદ્રતા આપી દીધી છે 1 મોલર. તો હવે જો આપણે આખી પ્રક્રિયાનો કુલ સરવાળો કરીએ આખી પ્રક્રિયાનો તો આમ થાય Pb+2 1 મોલર માંથી Pb+2 x મોલર. આખી પ્રક્રિયા દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય ગણો તો 2 થાય. એટલે હવે નટ સમીકરણમાં કિંમત મૂકીએ તો E સેલ E0 સેલ, આ સાંદ્રતા કોષ હોવાથી E0 સેલની કિંમત 0 થશે. એનની કિંમત આપણે પ્રક્રિયા ઉપરથી લખી 2 થશે. લો જમણી બાજુ જે લેડ +2ની સાંદ્રતા છે એ x મોલર, ડાબી બાજુ જે લેડ +2ની સાંદ્રતા છે એ 1 મોલર. હવે આ એક્સને કરતા બનાવીને દાખલો ગણવો એને બદલે જે હું તમને નવી મેથડ આપું છું એ પ્રમાણે દાખલો ગણશો તો થોડોક ઇઝી પડશે. કે એક્સ છે એને આપણે લેડ સલ્ફાઇડના KSPના સૂત્રના આધારે વિચારીએ તો આમ થાય ડાબી બાજુના પાત્રમાં Pb+2ની સાંદ્રતા ગુણ્યા S-2ની સાંદ્રતા બરાબર દ્રાવ્યતા ગુણાકાર લેડ સલ્ફાઇડનો KSP થાય. તો હવે આ બેયની સાંદ્રતા દ્રાવણમાં ઇક્વલ હોય એટલે x² બરાબર KSP થાય. તો x બરાબર √KSP થાય. એટલે આ √KSP જે xની કિંમત છે એ જ હું અહીંયા ડાયરેક્ટ મૂકી દઉં તો સમીકરણ આવું થઈ જાય. E સેલ બરાબર -0.059/2 લોગેરિધમ ઓફ KSPનો વર્ગમૂળ એટલે કે 1/2. E સેલ તો આપણને આપી દીધો તો 0.413 વોલ્ટ ડિવાઇડેડ બાય 0.0295, આગળ માઇનસ લઈ લઉં તો = 1/2 log KSP થાય. આટલાનું સાદું રૂપ આપું તો -14 થાય. 2 વડે ગુણી નાખું તો -28 બરાબર log KSP થાય. -28નો એન્ટીલોગ જોઈ લઉં એટલે KSP = 10⁻³
-28 મળે. એટલે આમ જે અહીંયા આ અજ્ઞાત Pb+2ની સાંદ્રતા છે એને જ KSPના સૂત્રમાં ફેરવી નાખો તો ડાયરેક્ટ સીધું તમને KSPની વેલ્યુ મળી જાય. એવું ન કરવું હોય તો પછી અત્યારે તમને અહીંયા જે કિંમત Pb+2ને x છે એને અજ્ઞાત રાખો, છેદમાં x મૂકો એટલે xની વેલ્યુ મળશે. એ Pb+2ની વેલ્યુ 10⁻14 આવશે. એ અહીંયા મૂકો તો x² બરાબર KSP એટલે 10⁻14 વર્ગ બરાબર KSP, તો KSP = 10⁻28 આવી જશે. એટલે બે મેથડ છે તમારી આગળ. જો Pb+2ને x તરીકે લ્યો તો અહીંયા x² બરાબર KSP કરીને જવાબ આવશે. હું એને બદલે એમ કહું છું Pb+2 બરાબર x છે તો x બરાબર જ √ KSP લખી નાખો તો સીધું અહીંયા ડાયરેક્ટ સીધી તમને KSPની વેલ્યુ મળે. આવી જ રીતના જો અહીંયા પાણી બનતું હોય એવો વીજ રાસાયણિક કોષનું આયોજન કરી અને પાણી જો ઉત્પન્ન થતું હોય તો એવે વખતે તમે અહીંયા KW એટલે કે પાણીના આયનિક ગુણાકારની કિંમત એ મેળવી શકો ને એ કિંમત 10⁻14 298 કેલ્વિન ડિગ્રી તાપમાને આવે. તો આ રીતના નંદ સમીકરણનો ઉપયોગ કરીને અથવા તો કોષ પોટેન્શિયલનો ઉપયોગ કરીને pH ગણી શકાય, દ્રાવ્યતા ગુણાકાર ગણી શકાય, KWની ગણતરી કરી શકાય. પછી તમે નંદ સમીકરણને જો સરખી રીતના સમજ્યા છો તો સાંદ્રતા અને પોટેન્શિયલ વચ્ચેનો સંબંધ છે તો સાંદ્રતામાં ફેરફાર કરી અને પોટેન્શિયલમાં ફેરફાર કરતા જાઓ તો વિવિધ અનુમાપન થઈ શકે. એસિડ બેઝ અનુમાપન કરવા હોય, રેડોક્સ પ્રક્રિયા ઉપર આધારિત કોઈ અનુમાપન કરવા હોય તો અંતિમ બિંદુ જે સાંદ્રતાના ફેરફારથી પોટેન્શિયલમાં ફેરફાર થતો હોય એમાં ગ્રાફ દોરો ઉમેરેલા દ્રાવણનું કદ વર્સિસ પોટેન્શિયલનો, તો અંતિમ બિંદુ તમે સહેલાઈથી મેળવી શકો. એટલે કે જે આપણે કદમાપક અનુમાપનો કરીએ છીએ એવી રીતના પોટેન્શિયોમેટ્રિક અનુમાપનો પણ કરી શકાય. અજ્ઞાત દ્રાવણની સાંદ્રતા અંતિમ બિંદુએ કેટલી હશે નક્કી કરી શકાય. એટલે આમ નંદ સમીકરણ અથવા તો કોષ પોટેન્શિયલ ઘણું બધું ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. એમાંથી આપણને કેટલાક દાખલાઓ આપેલા છે, કેટલાક દાખલાઓ પાઠ્યપુસ્તકમાં નથી. તો આજે જે મેં તમને દાખલા આપ્યા એ પાઠ્યપુસ્તકમાં નથી. આપણે વધારાના દાખલા તરીકે આજના આખા લેક્ચરને લઈ અને નોંધી લેવાનું અને અમુક વખતે જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં CET પૂછાય છે, MCQ પૂછાય છે આના ઉપરથી જવાબ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. તો અત્યારે હમણાં થોડીક વાર પહેલાં મેં તમને કીધું હતું કે એક દાખલો હું ગણાવીશ ΔG0માં કન્વર્ટ કરવું પડે એનો, તો એ દાખલો અત્યારે આપણે ગણીએ. તો અત્યારે આપણને આવું આપ્યું છે Cu+2 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી Cu+1માં કન્વર્ટ થાય, Cu+1 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી Cuમાં કન્વર્ટ થાય. આ બે પ્રક્રિયાના E0 સેલના મૂલ્ય આપણને આપી દીધા છે, અનુક્રમે 0.15 વોલ્ટ અને અનુક્રમે 0.50 વોલ્ટ. પેલી પ્રક્રિયાનો EMF આપ્યો છે 0.15 વોલ્ટ, બીજી પ્રક્રિયાનો EMF આપ્યો છે 0.50 વોલ્ટ. હવે એમ કીધું કે તો E0 Cu+2 થી Cu ગણો. હવે જો તમે આનો ડાયરેક્ટ સરવાળો કરી નાખો તો કોપર ઉડી જાય, તો પ્રક્રિયા આવી થઈ જાય Cu+2 + 2 ઇલેક્ટ્રોન gives Cu. તો તમે આ બેનો ડાયરેક્ટ સરવાળો કરી નાખો તો જવાબ 0.65 વોલ્ટ આવે, પણ હકીકતના સાચો જવાબ એ નહીં થાય, કારણ કે અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય થાય છે, કુલ પ્રક્રિયામાં 2 ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય થાય છે. અને કોષ પોટેન્શિયલ છે એ વિશિષ્ટ ગુણધર્મ છે, માત્રાત્મક ગુણધર્મ નથી, એટલે આમ સરવાળા બાદ બાકી ના થઈ શકે ડાયરેક્ટ. એટલે હવે આ પહેલી પ્રક્રિયાનો જે E0 સેલ છે એને હું ΔG0માં કન્વર્ટ કરી નાખું તો અહીંયા -n એટલે 1. E0 સેલ આપણને 0.15 વોલ્ટ આપેલો છે ફેરાડે. બીજી પ્રક્રિયામાં જે E0 સેલ આપ્યો છે એને ΔG0માં કન્વર્ટ કરવું તો -0.50 ફેરાડે. હવે આ બેનો સરવાળો કરો એટલે કુલ પ્રક્રિયા મળે એનો ΔG01 + ΔG02 થી મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર નક્કી કરવો પડે. તો ΔG03નું સૂત્ર શું થાય? આ પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોનનો વિનિમય 2, કોષ પોટેન્શિયલ આપણે ગણવાનો છે. એ પ્રક્રિયાનો અર્ધ પ્રક્રિયાનો EMF આપણે ગણવાનો છે, એટલે -2 ગુણ્યા E0 Cu+2 થી Cu × ફેરાડે = હવે આ બેના મુક્ત ઉર્જાના ફેરફારનો સરવાળો કરી શકાય તો -0.65 ફેરાડે. હવે -- બે આમાં આવી જાય તો આ પ્રક્રિયાનો જે આપણને EMF મળે એ 0.325 વોલ્ટ મળે. એટલે સાચો જવાબ આ થાય. એટલે હમણાં થોડીક વાર પહેલાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે ડાયરેક્ટ પોટેન્શિયલના સરવાળા બાદ બાકી ના થાય, એને પ્રમાણિત મુક્ત ઉર્જામાં ફેરફારમાં ફેરવી અને પછી સરવાળા બાદ બાકી કરવામાં આવે. એટલે આ બે કુલ પ્રક્રિયા
બે પ્રક્રિયાના સરવાળાથી કુલ પ્રક્રિયા આવતી હોય તો આ બેની મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર ત્રીજી પ્રક્રિયાની મુક્ત ઉર્જાના ફેરફાર બરાબર થાય. જે આપણે આગળ ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં આવું જ આપણે એક સિદ્ધાંત ભણ્યા હતા જેને હેસનો ઉષ્મા સંકલનનો નિયમ કહેવામાં આવે. એમાં આપણે એન્થાલ્પીના ફેરફારની ચર્ચા કરી હતી. તો હેસનો ઉષ્મા સંકલનના નિયમની જેમ જ અહીંયા આપણે એ સિદ્ધાંતને એપ્લાય કરીએ તો આ બે પ્રક્રિયાના સરવાળાથી આ કુલ પ્રક્રિયા બને છે. તો આ બે પ્રક્રિયાના પોટેન્શિયલ નહીં મુક્ત ઉર્જાના ફેરફારનો સરવાળો ત્રીજી પ્રક્રિયાના મુક્ત ઉર્જાના ફેરફાર બરાબર થાય. અને એ સિદ્ધાંત ઉપરથી તમે આ ત્રીજી પ્રક્રિયાનો એટલે કે કુલ પ્રક્રિયાનો EMF ગણી શકો. એટલે આ 0.65 વોલ્ટ નહીં આવે, એનો જવાબ તમને 0.325 વોલ્ટ આવશે. પણ હમણાં થોડીક વાર પહેલાં જે મેં KSP વખતે દાખલો ગણાવ્યો એમાં તમે ડેલ્ટા G0માં ફેરવો કે ના ફેરવો કોઈ ફરક ના પડે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનના વિનિમયની સંખ્યા એક જ હતી એટલે એ ઉડી જાય. એટલે મેં ડાયરેક્ટ સીધો પોટેન્શિયલનો સરવાળો કર્યો હતો. દર વખતે એવું કરવું નહીં તો ઘણીવાર જવાબ ખોટો પણ આવે. એટલે જે હું ત્યાં તે સમજાવતો હતો એને સમજાવવા માટે તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે. આવા દાખલા ઘણીવાર પૂછાયેલા છે એટલે આ એક વખત સોલ્વ કરી લેવો. ફરી પાછું બોલું છું, પોટેન્શિયલનો સરવાળો નહીં કરવાનો, કારણ કે એ માત્રાત્મક ગુણધર્મ નથી. એટલે આપણે હેસના ઉષ્મા સંકલનના નિયમની જેમ જો ઉપયોગ કરવો હોય કે આ બે પ્રક્રિયાના સરવાળાથી કુલ પ્રક્રિયા આવે છે તો આ બે પ્રક્રિયાની મુક્ત ઉર્જાના ફેરફારનો સરવાળો ત્રીજી પ્રક્રિયાની એટલે કે કુલ પ્રક્રિયાની મુક્ત ઉર્જાના ફેરફાર બરાબર આવે. એટલે હવે હું આમ લખી શકું કે આ પ્રક્રિયાની ડેલ્ટા G03 બરાબર ડેલ્ટા G01 પ્લસ ડેલ્ટા G02. હવે બધી કિંમત મૂકી દઉં તો જે જવાબ આવે એ સાચો આવે. આ ઉપરાંત નીટ અને જી માટે આ મુદ્દો પણ અગત્યનો કે આપણે કોસ પોટેન્શિયલનો ઉપયોગ કરી અને જે રીતના પ્રમાણિત મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર ગણી શકીએ એવી જ રીતના ગિબ્સ-હેલ્મહોલ્ટ્ઝ સમીકરણથી એન્થાલ્પીનો ફેરફાર એ ગણી શકીએ અને આ જ પ્રમાણે એન્ટ્રોપીનો ફેરફાર એ ગણી શકીએ. તો એન્થાલ્પીનો ફેરફાર અને પોટેન્શિયલ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સમીકરણ આ એક લખીને યાદ રાખજો કે પોટેન્શિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ્ટા H/NF પ્લસ T del E by del T એટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર. આ જે પદ છે એને તાપમાન સહગુણક કહેવાય. જે તાપમાનમાં ફેરફાર સાથે પોટેન્શિયલમાં ફેરફારથી જે પદ આવે એ મેળવવામાં આવે. એટલે અત્યારે એનું સાદુરૂપ આપણે આમ આપી શકીએ કે એક તાપમાને પોટેન્શિયલ એક છે, બીજા તાપમાને પોટેન્શિયલ બીજો છે. તો તાપમાનની પોટેન્શિયલ ઉપર ફેરફારનું જે પદ આવે એ તાપમાન સહગુણક કહેવાય. મોટે ભાગે રકમમાં તમને આપી દઈએ કે તાપમાન સહગુણકની વેલ્યુ આટલી છે તો અહીંયા મૂકી દેવાની. તાપમાન આપી દીધું હોય, પોટેન્શિયલ આપી દીધો હોય તો એન્થાલ્પીનો ફેરફાર ગણી શકો. આ જ સમીકરણને તમે આમે લખી શકો કરતાં ડેલ્ટા Hને બનાવીને કે ડેલ્ટા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ NEF પ્લસ NFT ગુણ્યા તાપમાન સહગુણક. તાપમાન સહગુણક એટલે શું? તો તાપમાનની પોટેન્શિયલ ઉપર જે અસર થાય એ દર્શાવતા પદને તાપમાન સહગુણક કહેવામાં આવે. T1માંથી T2 ટેમ્પરેચર કરવું તો પોટેન્શિયલ આટલામાંથી આટલો વધ્યો આવું રકમ આપે તમારે આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાની E2 માઇનસ E1 અપોન T2 માઇનસ T1. એ જે ગુણોત્તર આવે એને તાપમાન સહગુણક કહેવાય. એ કિંમત અહીંયા મૂકો. તાપમાન આપેલું હશે, પોટેન્શિયલ આપેલું હશે તો તમે એન્થાલ્પીનો ફેરફાર એ ગણી શકો. આ જ રીતના જો ક્યારેક ઉષ્માગતિકીય વિધેય એન્ટ્રોપીનો ફેરફાર ગણવાનું કહે રેડોક્સ પ્રક્રિયા દરમિયાન તો પોટેન્શિયલના મૂલ્યના અથવા તો આ સમીકરણના આધારે તમે એ પણ ગણી શકો. એન્ટ્રોપીનો ફેરફાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ NF ગુણ્યા તાપમાન સહગુણક થાય. જે તાપમાન સહગુણક આપ્યો છે એ મૂકી દો તો તમને આ વેલ્યુ એન્ટ્રોપીના ફેરફારની પણ મળી જાય. આ સૂત્ર કેમ આવ્યું એની અત્યારે આપણે ચર્ચામાં ન પડાય. એ ઉષ્માગતિશાસ્ત્રથી સાદુરૂપ આપતા ગિબ્સ-હેલ્મહોલ્ટ્ઝ સમીકરણના સાદુરૂપ આપતા મળે. એટલે અત્યારે આપણે ખાલી આ સમીકરણ યાદ રાખી અને એનો ઉપયોગ કરાય. તો આ બે સમીકરણ યાદ રાખજો કે એન્થાલ્પીના ફેરફારનો કોસ પોટેન્શિયલ સાથેનો સંબંધ અને એન્ટ્રોપીના ફેરફારનો આ રીતના પોટેન્શિયલ સાથેનો સંબંધ નીચે મુજબ છે. એટલે ડેલ્ટા Gની તો આપણે આગળ ચર્ચા કરી હતી કે ડેલ્ટા G બરાબર NE સેલ F હોય માઇનસ NE સેલ F હોય. તો આ આપણને ખબર હતી. આ બે નવી વસ્તુ આજે જે હું અહીંયા લખું છું એ લખી નાખો. પોટેન્શિયલ અને એન્થાલ્પીના ફેરફાર વચ્ચેનો સંબંધ આ સમીકરણ અથવા આ સમીકરણથી દર્શાવાય અને એન્ટ્રોપીના ફેરફારનો વીજ રાસાયણિક સંબંધ
આ સમીકરણ દ્વારા દર્શાવાય. આ જે ડેલ ઈ બાય ડેલ ટી એટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર આપેલું છે એ પદને તાપમાન સહગુણકના નામથી ઓળખવામાં આવે. તાપમાન સહગુણક એટલે તાપમાનમાં ફેરફાર કરતાં પોટેન્શિયલમાં જે ફેરફાર થાય એ દર્શાવતા પદને તાપમાન સહગુણક કહેવામાં આવે. તો આવી રીતના આજે આપણે સાંદ્રતા કોષનો પોટેન્શિયલ ગણતા શીખ્યા. પછી ઘણીવાર પોટેન્શિયલ આપ્યો હોય અને સાંદ્રતા ગણવાની કીધી હોય કોઈ પણ એક અર્ધકોષ સાથે સંકળાયેલા દ્રાવણની, તો એને પીએચવાળા દાખલાની મદદથી ભણ્યા. એટલે એ એક દાખલો જોઈ લેવાનો. પછી કેએસપી ગણવાના 2 દાખલા જોયા. કેએસપી ગણવાના દાખલામાં મેં તમને જે પોટેન્શિયલના સરવાળા બાદબાકી કરી ન શકાય એ સમજાવવા માટે આ એક દાખલો ગણાવ્યો, એ જોઈ લેવાનો. કે ઘણી વખત આવી રીતના 2 પ્રક્રિયા આપી હોય અને એ 2 પ્રક્રિયાના સરવાળા અથવા બાદબાકીથી કુલ પ્રક્રિયા આવતી હોય તો આ કુલ પ્રક્રિયાનો પોટેન્શિયલ ગણો એમ કીધું હોય તો ડાયરેક્ટ પોટેન્શિયલના સરવાળા બાદબાકી ના ગણવા, એને મુક્ત ઉર્જામાં ફેરફારમાં ફેરવી અને પછી એ મુક્ત ઉર્જાના ફેરફારનો સરવાળો અથવા બાદબાકી કરતાં જે કુલ પ્રક્રિયા આવતી હોય એ કુલ પ્રક્રિયાની મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર ગણી અને પછી પોટેન્શિયલ ગણવો. અને જો JEE માટે કે નીટ માટે થોડુંક અઘરો કન્સેપ્ટ પૂછવો હોય તો આ 2 સૂત્ર યાદ રાખજો કે એન્થાલ્પીનો ફેરફારનો પોટેન્શિયલ સાથેનો સંબંધ અને એન્ટ્રોપીના ફેરફારનો તાપમાન સહગુણકની મદદથી મેળવવા માટેનો સંબંધ. તો આજે જે આખું લેક્ચર લીધું છે એ સંપૂર્ણપણે એક્સ્ટ્રા છે. ટેક્સ્ટબુકમાં આપણને આની બહુ ઊંડાણમાં માહિતી નથી, એટલે આજનું લેક્ચર નોટમાં લખી વ્યવસ્થિત રીતના સોલ્વ કરી અને પછી આવતીકાલે પાછા આપણે મળશું. ત્યારે જો કાંઈ પણ વસ્તુ ના ક્લિયર થઈ હોય તો મેં આની પહેલાંય તમને કીધું હતું કે તો મને ફોન કરીને પૂછી લેવી અથવા મારા મોબાઈલમાં વોટ્સઅપમાં તમારો ક્વેશ્ચન નાખી દેવો, હું તમને સમજાવી દઈશ. એટલે આખું સોલ્વ કરી અને જો કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો પહેલાં સોલ્વ કરાવી શીખી અને પછી આપણે આવતીકાલે મળશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.